الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله የተፍሲር ድርሳችንን ከመጀመራችን በፊት አንድ ሪሳላ በጣም ጠቃሚ የሆነ ሪሳላ ስለሆነ በዚህ ሪሳላ ላይ የተወሰነ እንቆይና ያንን ከጨረስን በኋላ ወደ መደበኛው ድርሳችን እንመለሳለን። ይህ ሪሳላ የሼኽ አብዱረዛቅ ابن عبد المحسن العباد البدر رسالة ነው። ይህ ሪሳላ عشر موجبات للنجاة 10 ዋና ዋና ጠቃሚ ነጥቦች ነጃ ለመውጣት የሚፈሩትን ተጠብቀው የሚፈልጉትን ለማግኘት የሚጠቅሙ የሆኑ 10 ነጥቦችን የያዘ ሪሳላ ነው። ይሄ ሪሳላ አስሉ ሙሐደራ የነበረ ሲሆን ነገር ግን ወደ ጽሁፍ ተቀይሮ ጠቃሚነቱ ስለታመነበት ሸኹ ሙራጃ አድርገው አይተውት የሚጨመረውን የሚቀነሰውን አስተካክለው ያው ለንባብ አብቅተውታል ማለት ነው። ይሄ ሪሳላ እንዳልነው የሚያተኩረው ነጃ መውጣትን እና ነጃ ለመውጣት በዱንያም በአኺራም የምንፈራውን ተጠብቀን የምንፈልገውን ለማግኘት የሚጠቅሙ የሆኑ 10 ነጥቦችን የያዘ ነው። ሪሳላውን ኢንሻአላህ በግሩፕ ላይ ተልኳል። ከዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ሸኹ ሙቀዲማቸው ላይ ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ዐብዲላሂ ወረሱሊሂ ወኸሊሊሂ ነቢይና ሙሐመድን ወዐላ አሊሂ ወአስሓቢሂ አጅመዒን ወመን ተቢዐሁም ቢኢሕሳኒን ኢላ የውሚዲን አማ በዕድ። ያው ይሄ ኹጥበቱል ሓጃ ወይም የመግቢያ ኹጥባቸውን ካደረጉ በኋላ አማ በዕድ በመቀጠል ይላል ፈኢነ አልዓብደ አልሙወፈቀ የጅተሂዱ ፊ ኢስላሕ ነፍሲሂ ወተዝኪየቲሃ። አላህ የወፈቀው በኸይር ነገር ላይ የገጠመው የሆነ ሰው የጅተሂዱ ፊ ኢስላሕ ነፍሲሂ ነፍሱን በማበጀት ነፍሱን በማስተካከል ላይ ደፋ ቀና ይላል፣ ይታገላል። ወተዝኪየቲሃ ነፍሱን ለማጥራት ትግል ያደርጋል። ወነጃቲሃ ፊ ዱንያ ወልአኺራ በዱንያም በአኺራም ነጃ የምትወጣበትን መንገድ ይጣጣራል ማለት ነው። ወነጃቲሃ ፊ ዱንያ ወልአኺራ ሚነ ሹሩሪ ወልመሃሊክ ከመጥፎ ነገር ሰውን ለጥፋት ከሚዳርግ ከሆነ ነገር ሁሉ ነፍሱን ለማዳንና ለመጠበቅ ይጣጣራል። فهذا مطلب عظيم ይህ ደግሞ በጣም ታላቅ የሆነ ከባድ የሆነ ፍላጎት ነው። وغاية جليلة እንደዚሁም የላቀ የሆነ ግብ ነው። شمر إليها المؤمنون ሙእሚኖች ቀበቷቸውን ያጠበቁበት ታጥቀው የተነሱበት የሆነ በጣም የላቀ የሆነ ጉዳይ ነው። وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم እንደዚሁም እነዛን ሙእሚኖችን በጣም ያስጨነቃቸው የሆነ የነጃት መውጫ የሚድኑበት ነጃ የሚወጡበት ጉዳይ ሁሉ ያስጨነቃቸው የሆነ ነው። والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم እንደዚሁም ሙእሚኖች በጣም ከመጨነቃቸው የተነሳ ይጣጣራሉ፣ ይታገላሉ፣ ይፈልጋሉ፣ ያስሳሉ عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم የሚድኑበትን ሰላም የሚሆኑበትን መንገድ ሁሉ በሚያስገኝላቸው ጉዳይ ላይ ይጣጣራሉ። حتى إن هذا الهم ይሄ ጭንቀት ምን እስከሚሆን ድረስ ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم የዚህ ኡመት ምርጥ የተባሉት የሆኑ የዚህ ኡመት ምርጦች የተባሉት ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ የዚህ ኡመት ምርጥ የተባሉት ሰዎችን ሳይቀር ያስጨነቀ ጉዳይ ሆኗል። እነዚህ ምርጥ ኡመቶች ወይም ምርጥ ህዝቦች ማለት በተለየ መልኩ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ምርጥ የሚባሉት አልኹለፋኡ الثلاثة الأوائل የመጀመሪያዎቹ 3ቱ ኹለፋዎች ረዲየላሁ ዐንሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል እንደተጨነቁ የምንመለከተው።
فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كعثمان بن عفان رضي الله عنه بتلالف حديث زقبا من هذا بين أنا جالس في ظل أطم من الآطام عثمان بن عفان رضي الله عنه من إلال بأن وقت لي تكمت إيسال ليلا أنا جالس في ظل أطم من الآطام كأند كوربتاوج بأندو كوربتات الأسر ككوربتاوج بأندو كوربتات الأسر تكمت إيسال لو مر علي عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بات أقبي اللفان فسلم علي السلام عليكم بلو سلام تاكر بلي فلم أشعر أنه مر ولا سلم سيالفم ملوكم سلام تاسي أقرب اللنيم من ملوكم فانطلق عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه هيدا حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه أبي بكر زند اسكمي قبادرس هيدنا سوزند قبته فقال له من قالوا ما يعجبك أني مررت على عثمان من يقر مهل بعثمان أتقب ألفي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام بأتقب ألفي سلام بيو سلام تين مراسو الملسم وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه وأقبل هو السو عمر بن الخطاب لنا أبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه بأبي بكر ولاية زمن لي السنة أبو بكر هونو عند لي مت لي حتى سلم علي جميعا ولدتم بأند لي هونو سلام تقربوا لي ثم قال أبو بكر كذا أبو بكر من على رضي الله عنه جاءني أخوك عمر كو ودني مت أنا فذكر أنه مر عليك فسلم مت من علي بات أجابه ألفو سلام تقرب له فلم ترد عليه السلام سلام تون الملس كلتم بلو إن الملس كلت سمو تقرب لي إن دمارت فما الذي حملك على ذلك من دنيا الناس الذي للتارك ينقلوا يوم مؤمنوش باهرين هون لما تشولي يتلقي باهرين بميا وجزي يعني النجار يتقرلوا مالت من دنو مكنياته ويم دقمو من البات شجرم كله يعني اللي فتح ولا ميشل سو هيرو ينقعرالو ولا يفتو تال مالت يشجر من سي أرجو اللي بيقرر صوت شايل اللوم فقلت هين سيتيكون ألقى شوال والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت بالله سم من الله باتقبي من دلف على أبوكم سلام تام ستقرب لي على سماهم بالله سم من الله باتقبي ستالفم على أبوكم سلام تا ستقرب لي على سماهم قال أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر من هذا تالي صدق عثمان الله سم من عثمان ونتوني تناقروا كذا من قالوا وقد شغلك عن ذلك أمر ይሄ በጣም እንግዳ የሆነ ነገር ነው አንድ ሰው ባጠገቡ እስከሚያል ሰላምታ ሲያቀርብለት አለመስማት ሰውየው በአካል ነው እንጂ ያለው በሐሳቡ የለም ማለት ነው በሐሳቡ ስለሌለ ልብ ካየ ነው እንጂ አይን ማየት ጥቅም የለውም የሚባለው ይሄ እውነት ተናግሯል አለና የሆነ ነገር ከዚህ ነገር አዘናግቶ መሆን አለበት فقلت أجل أو አልኩኛል قال ما هو ምንድነው እሱ ብሎ ጠየቀው قال عثمان رضي الله عنه عثمان من على توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عندي موت درجات قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر سلزيه قداي انديت አድርገን ነጃ የምንወጣበት መንገድ እንዳለ ወይም በየትኛው መንገድ ነጃ እንደምንወጣ አስረግጠን ሳንጠይቃቸው አላህ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰደብን ይሄንን ያሰብኩኝ በምን አይነት መልኩ ነው ነጃ ልንወጣ የምንችለው ብዬ በጣም ተጨንቄ ስለነበረ በዚህ ምክንያት ነው ሱብሃንአላህ ያስጨነቀው የአኺራ ጉዳይ ነጃ የሚወጣበት ጉዳይ እንዲያውም ከማስጨነቅ አልፎ ባጠገቡ ያለፈና ሰላምታ የሰጠውን እንኳን ማወቅ እስከሚያቅተው ያንን ነገር መስማትም ሆነ ባጠገቡ ያለፈን ሰው ማወቅ እስከሚያቅተው ድረስ ያደረሰው ምንድነው እሱ እንዴት አድርገን ነው ነጃ የምንወጣው ይሄ ነጃ የምንወጣበት መንገድ የትኛው ነው የሚለው ነገር ያስጨነቀው قال أبو بكر من هذا قد سألته عن ذلك سلزا قداي يكون يطيقاچዋል نبي صلى الله عليه وسلم ጠይቃቸዋል قال عثمان من هذا فقمت إليه فقلت له ودس بدق አልኩኝና من الكث بأبي أنت وأمي أنت أحق بها
እናቴና አባቴ ላንተ መስዋዕት ይሆኑና ለዚህ የሚገባው ሰው አንተ ነህ። ይህን ጥያቄ ማንም ሰው ከመጠየቅ የበለጠ የሚገባው አንተ ብትጠይቅ ነው። ቃለ አቡበክር ምን አለ? ቁልቱ ያ ረሱለላህ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አልኳቸዋል። ማ ነጃቱ ሀደል አምር የዚህ ጉዳይ ነጃ መውጫው መንገዱ የአኺራውን ጭንቀት የዱንያውን ውጣ ውረድ ነጃ የሚወጣበት ጀነት የሚገኝበት መንገድ ምንድን ነው እሱ ብዬ ጠየኳቸዋል። ፈቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ አሉ መን ቀቢለ ሚኒ ከኔ የተቀበለ የሆነ ሰው አልከሊማ ያችን ቃል አለቲ ዐረድቱ ዐላ ዐሚ አጎቴ ላይ ወይም ለአጎቴ ያቀረብኩትን ቃል የተቀበለ የሆነ ሰው ፈረደሃ ዐለየ ያችን አጎቴ ያቀረብኩለትና አልቀበልም ብሎ የመለሳትን ቃል የተቀበለ የሆነ ሰው ፈሂየ ለሁ ነጃት ያቺ ቃል ለሱ ነፃ መውጫ መንገዱ ናት ብለው ነገሩኛል። እንደሚታወቀው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው ከሳቸው ጋር በጣም ብዙ ለፍቷል። በጣም ብዙ ስቃይ ደርሶበታል። በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰበብ ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፏል። ችግሮችን አሳልፏል። ረሃብ አሳልፏል። የተለያዩ መከራዎችን አሳልፏል። ከመሆኑም ጋር ይሄ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡበት መንገድን ሊቀበል አልቻለም። እያወቀ ማለት ነው። ማወቅ ብቻም አይደለም፣ ይሄ መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው እያለ እየተናገረ ማለት ነው። እንዲያውም ከዛም አልፎ ተርፎ ግጥም ገጥሟል። በጣም የሚገርም ግጥም ማለት ነው። የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ምንኛ የላቀና ሰው ነጃ መውጣት የፈለገ ሰው እሱን መያዝ እንዳለበት አቡ ጣሊብ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ማለት እንዲያውም ምንድን ያለው ስለዚህ ዲን ትክክለኛነት በሚናገርበት ጊዜ ለውለል መሰበተ ወልመላመተ ሰዎች ባያንቋሽሹኝ ባይሰድቡኝ ኖሮ ወቀሳ ባይመጣብኝ ኖሮ ለራአይቱኒ ቢዛከ الدين ሰምሐን ሙቢና ያንን ዲን አጥብቄ ይዤ ከሱ ጋር ሆኜ ይህንን ዲን ተግብሬ በግልጽ አውጀው ነበር። ከዛ ከሀገሬ መባረርን ውርደትን ወቀሳን ፈርቼ ነው እንጂ እዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ የሱን ንግግር መሰረት አድርጎ ምንድን ያለው وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أنتن من نكتل كهنا كاجراتشن النبرر لنا إن نتبع الهدى معك كان تجار قطتين يوم من قد يمن نكتل كهنا نتخطف من أرضنا كاجراتشن النبرر ሰዎች ከሀገራችን አሽቀንጥረው ነው የሚጥሉና ያባርሩናል። ያ ባይሆን እንደዛ አይነት ፍራቻ ባይኖር ኖሮ ቀጥተኛውን ኢነተቢዕል ሁዳ ማዕክ ሁዳ ቀጥተኛውን መንገድ ካንተ ጋር ብንከተል እያለ የተናገረ አላህ ምን አለ? ለዚህ መሰል አወለም ኑመኪን ለሁም ሐረመን አሚና ሐረምን ሰላም አድርገን አላመቻችንላቸው? ሰላም አለ መረጋጋት እንዲኖር አላደረግንላቸውም? እኛ ምን ነበር መካ ካሁን በፊት በረሃ ነበር፣ ሰው የሚኖርበት አልነበረም። ያንን አመቻችቶ የሚኖርበት አድርጎ ካስተካከለላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ብቻም አይደለም ዩጅባ ኢለይሂ ተመራቱ ኩል ሸይ ፍራፍሬ የተባለ ሁሉ በጠቅላላ ሌላ ዓለም ማታገኘው ሁሉ ከያቅጣጫው የሚነዳበትና ወደዛ የሚጎርፍበት አላደረግንም ሐረም። ከዛ አገር ቢባረሩ ከዛ በኋላ እኛ አንንከባከባቸው ማለት ነው። ይሄ ነው እኮ ጥያቄ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጆሮ፣ አፍንጫ፣ እጅ ሁሉ ነገር አካላት የሰጠው ሰው ቀጥተኛውን መንገድ መከተሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተጨማሪ ስጦታን ያገኛል እንጂ እንዴት አድርጎ ነው አላህ የሰጠውን የሚያጣው? አላህ የሰጠውን እኮ አያጣው። ሪዝቁን ካሰፋለት ሂዳያን ስለተከተለ ዲኑን አጥብቆ ስለያዘ ያንን የሚያጣ ማንም የለም። መጀመሪያውንስ ያን አመቻቸላቸው ማን ነው? ወደ ዱንያ ሲመጣ እኮ አንድ ሰው ምንም የለው፣ ዘመድ የለው፣ ልብስ የለው፣ ጫማ የለው፣ ራቁቱን እኮ ነው የሚመጣው። ምንም እውቀት እንኳን ቢባል እውቀት እንኳን ምንም والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار الله سبحانه وتعالى ከእናታችሁ ወድ ሲያወጣችሁ እኮ ምንም አታውቁም ምንም የማታውቁ ሆኖ ነው ያወጣናችሁ። ከዛ መስሚያ ሰጠናችሁ፣ እንደዚሁም ማያ ሰጠናችሁ እያለ እያደገ አንድ ሰው እድገቱ እየጨመረ ሄዶ እውቀቱ በዛ ልክ ችሎታው አቁሙ ጉልበቱ በዛው ልክ ሀብት ንብረቱ በዛው ልክ እየጨመረ ይሄዳል እያደገ ሲሄድ ማለት። ታዲያ ይሄን የሰጠው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያን ስለተከተለ ትክክለኛው መንገድ ስለያዘ እንዴት ነው ይሄን ነገር ሊያጣው የሚችለው?
መጀመሪያውንስ እዚህ ዱንያ ላይ ያመጣው ማን ነው? መጀመሪያውንስ በዱንያ ላይ ያመቻቸው ማን ነው? ይሄን ያደረገ አላህ አሁን የአላህን ዲን አጥብቆ ስለያዘ ያጣዋል የሚባል ነገር ከየት ሪዝቅ ሚለዱን ወላኪን አክሰር الناس لا يعلمون አብዛኛዎቹ ሰዎች ግን ይሄን አይረዱም አያውቁትም። ታዲያ አቡ ጣሊብ ይሄን ያህል ሐቅ መሆኑን ተረድቶ ሲያበቃ ነገር ግን ሻሃዳ መያዝ አልቻለም። ሻሃዳ መያዝ አልቻለም። እዚህ አንድ ሰው ዲን الاسلام ሐቅ መሆኑን መረዳቱ ብቻ ሙእሚን ያደርገው ሐቅ መሆኑን መረዳቱ ብቻ ሳይሆን ለዛ ዲን ሐቅ ነው እያለ መከራከሩ ብቻ ሙስሊም ያደርገው ምን እስከሚሆን ድረስ ሻሃዳን እስከሚይዝ ድረስ ሙስሊም ካልሆነ። ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመጨረሻ ሐያቱ እንደምታውቁት ታሪኩን ምንድነው ያለው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታመው ሁለት ጓደኞቹ አጠገቡ ጋር ቁጭ ብለው ያ አሚ ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ወሐጁ ለከ ቢሃ ዐንደላህ ከሊመተን ቃል ኮን ያሉት ሰው ያ አሚ ቁል ላ ኢላሃ ኢላላህ ከሊማ አንዲት ቃል ናት ላ ኢላሃ ኢላላህ በልልኝ ይሄን እንጂ አላህ ዘንድ ይቅርታ ጠይቅለት። ጓደኞቹ ምን አሉት? አተርገቡ ዐን ሚለቲ አብዱል ሙጠሊብ የአብዱል ሙጠሊብን መንገድ ጠልተህ ልትሄድ ነው ማለት ነው? ላኢላሃ ኢላላህ ካለ የአብዱል ሙጠሊብን መንገድ ጥሎ ሊሄድ ነው ማለት። ግራ ገባው። ጓደኞቹ አሉ እዚህ የሚያከብራቸው የሚወዷቸው ጓደኞቹ አሉ። ከፊት ለፊቱ የሚያከብረው የሚወደው ነብይ የወንድሙ ልጅ አለ። ግራና ቀኙን አገናዘበ። ምን ይሻለዋል? ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተልን አልፈለገም። ምን አለ? هو على ملة عبد المطلب አይ የአብዱል ሙጠሊብ መንገድ ይሻለኛል። فكانت هي آخر كلامها ከዛ በኋላ ሌላ ትንፍሽ አላለም። በቃ እቺ ነች ቃሉ ሞተ። እቺን ቃል ተናግሮ በቃ በዛ ሞተ። ሻሃዳ ሳይዝ ነው። ታዲያ አሁን የነብይ ዘር መሆኑ ምን ይጠቅም? ሊያድነው ይችላል? ከጀሃነም ሊያተርፈው ይችላል? አንዲት ሸፋዓ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያገኘው ምንድነው? ያ ሁሉ ስቃይና መከራን ስላሳለፈ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አላህ ቅጣቱን እንዲያቀልለት ጀሃነም ውስጥ ሆኖ ግን እንዲቀልለት ይጠይቃሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ ሸፋዓ ተቀባይነት አግኝቷል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ጀሃነም እሳት ቀለለለት ሲባል የውስጥ እግሩ ስር ከጀሃነም እሳት የውስጥ እግሩ ስር ይደረጋል፣ ጭንቅላቱ ይፈላል ማለት በዛ ምክንያት እሳት ላይ እንደተጣደ ድስት ይፈላል። ተመልከት። على كل حال ይሄ ፖይንቱ ምንድነው? እሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናጎታቸው ያቀርቡት ላ ኢላሃ ኢላላህ አልቀበልም ማለት የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለየ ሐዲስ ላይ እንደተናገሩት من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة በዱንያ ህይወቱ ላይ የመጨረሻ እስትንፋሱ የመጨረሻ ቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሆነ ሰው ጀነት ገባ። እንደዚሁም ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ አንድ ሰው በላ ኢላሃ ኢላላህ የአላህን ፊት የሚፈልግበት ከሆነ ወደ አላህ የሚቀርብበት ሌት ተቀን የሚነፋ ተውሂድን የሚይዝ ሽርክን የሚጠላ በተውሂድ በሱና ላይ የጠበቀ የሆነ ዲኑን ወደ ህይወቱ ለማምጣት የሚጣጣር የሆነ ሁሉ በዛች ከሊማ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነጃ ይወጣል ማለት ነው። ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ነገሩኝ አላወቀ ምን አሉ? ሸኹ ረሂመሁ ሐፊዘሁላህ ተዓላ فمن تأمل في هذه القصة العظيمة ይህችን ታላቅ የሆነች ታሪክ በደንብ ያስተነተነ ያስተዋለ የሆነ ሰው ዓሊመ أن أمر النجاة أمر عظيم የነጃ መውጫው ጉዳይ የመዳኛ ጉዳይ ሲባል ይሄ ነገር ምንድነው? በጣም ከባድ የሆነ ታላቅ የሆነ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን። حتى إنه لا يهم ويشغل بال المؤمنين الصادقين እውነተኛ ሰዎች እውነተኛ ሙእሚኖች የሚባሉ በጀነት የተመሰከረላቸው ሰሃባዎች ሳይቀር ረፍት የነሳቸው ጉዳይ መሆኑን በጣም ያስጨነቃቸው ረፍት የነሳቸው ጉዳይ ነው። فهذا عثمان رضي الله عنه ይሄው ዑስማንን እንዳየነው አህመሁ አምሩ ነጃት ነጃ የሚወጣበት መንገድ አስጨንቆታል። ነጃ የሚወጣበት መንገድ አስጨንቆታል። ዛሬ ሰዎች ምን ላውራ እኮ ነው የሚያስጨንቃቸው። የማውራውን ማን ነው የሚያዳምጠኝ ብለው እኮ ነው የሚጨነቁት። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ነገር ነው። ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ያስጨነቀው ነገር በተቀመጠበት ያደነዘዘው ነገር ምንድነው? ነጃ መውጣት እንዴት ነው የሚቻለው? እንዴት ነው ነጃ መውጣት የሚቻለው? ዑስማን ፊል ጀና ተብሎ የተመሰከረለት ማለት ነው። نعم فهذا عثمان رضي الله عنه أهمه أمر النجاة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه عثمان بتملكته النبي صلى الله عليه وسلم من يالوت عثمان في الجنة عثمان يجنة بعد كان كون تنستو النبي صلى الله عليه وسلم من برلي وتو منالو أبو بكر في الجنة
ዑመር ፊል ጀና፣ ዑስማን ፊል ጀና፣ ዓሊ ፊል ጀና፣ አብዱራህማን ብን ዐውፍ ፊል ጀና፣ ጠልሓ ፊል ጀና። አስሩን በአንድ ቀን 10 ሰሓባዎችን የጀነት ናቸው ብሎ በአንድ ሰዓት ውስጥ ያበሰሩበት ነው። ከነዛ ውስጥ ማን ይገኛል? ዑስማን ረዲየላሁ የጀነት ነው ተብሎ ተመስክሮለት እንዴት ነው ነጃ መውጣ ብሎ ያለቅሳል። እዛ ደንዝዟል። ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ የሁዲዎች ብዕር ሩማ የሚባለው ማለት ነው ተቆጣጥረውት ሙስሊሞችን አዳም ያርጉት የነበረውን የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ብዕር የሚገዛ እና ወቅፍ የሚያደርግ ሰው ጀነት አለለት ሲባል ዑስማን የገዛው። ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ሰራዊት ሙሉ ትጥቅ ያስታጠቀ በገንዘቡ ማለት ነው። ሰሐባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 2 ሴት ልጃቸውን የዳሩለት፣ አንድ ሴት ልጅ ዳሩት፣ ሞተች። ከዛ በኋላ ሌላ ደገሙት ማለት ነው። እሷም ስትሞት ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ለው ካነ ሊሳሊሳ ለዘወጅቱሁ ወከማ ቃለ ነብዩ። ሶስተኛ ሴት ልጅ ቢኖርኝ የደረው ነበር አሉ። ነዓም ዑስማን ይህንን ያህል በዲን ውስጥ ያለው ደረጃ ምን ይመስላል? ተመልከት። ይህን ያህል የላቀ የዲን ውስጥ በዲን ውስጥ ይህን ያህል የላቀ ደረጃ እያለው እረፍት የነሳው በተቀመጠበት ያደነዘዘው ሰው ባጠገቡ ሲያልፍ ሰላም አለይኩም ሲባል ያ እንዳይሰማ ያደነዘዘው ምንድነው? ይሄ ጭንቀት ነጃ የሚወጣበት ጉዳይ አስጨንቆት ማለት። በሌላ ሐዲስ ላይ وجاء عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كعبد الله بن رواحة بتزجب حديث እንደዚሁ أنه كان في بيته عبد الله بن رواحة ከታላላቅ ሰሃቦች አንዱ ቤቱ ነበራል። وعند زوجه ሚስቱ ጋር ቤት ነበር ከሚስቱ ጋር فبكى አለቀሰ። فسألته ما الذي أبكاك ሚስቱ ጠየቀችው ምን ሆነ ነው የምታለቅሰው? ምን ተፈጠረ? قال من على عبد الله بن رواحة ذكرت قول الله عز وجل يا الله القال استوسكኛል وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلا أدري أننجو منها أم لا. من على ذكرت قول الله عز وجل يا الله قال استوسكኛል በሱረቱ መርየም ላይ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ጀነት ማነው ስለ ጀሃነም በሚናገርበት ጊዜ وإن منكم إلا واردها ማናችሁም ብትሆኑ ጀሃነም ትወርዳላችሁ ወይ በጀሃነም ነው የምታልፉት ማለት ጀሃነም ሳይወርድ የሚያልፍ ማንም የለም። وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا በጌታ ዘንድ የተቆረጠና የተወሰነ ጉዳይ ነው። الله سبحانه وتعالى ويقول الإنسان إذا ما مت فلسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. የሰው ልጅ ከሞትኩ በኋላ እቀሰቀሳለሁ እንዴ እነሳለሁ እንዴ እያለ ያወራል። ለምን አያስተውልም? ራሱ ገና ከምንም ነገር አለ የተፈጠረ አልነበረም እኮ የማይታወቅ ሰው ነበር ፈጥረን ያስገኘነውና እገሌ እንዲባል ያደረግነው እኛ ነን እያለ فوربك لنحشرنهم በጌታ ስም እላለሁ እንቀሰቀሳቸዋለን። والله እንቀሰቀሳቸዋለን። በጀሃነም ዙሪያ ይቀሰቀሳል በእንብርክክ። ከዛ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن منكم إلا واردها የእያንዳንዳችን የምናልፈው በጀሃነም በኩል በጀሃነም ጀርባ ላይ ማለት ድልድይ አለ ጀሃነም ላይ የሚዘረጋ ድልድይ ማለት ሲራጥ የሚባል ድልድይ በጣም ስለት ያለው ስስ የሆነ ማለት ቀጭን ይሁን ከጸጉር የሳሳ ይሁን በዛ ላይ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሰዎች በስራቸው ልክ ነው በመልካም ስራቸው ልክ ነው በሰላታቸው በጾማቸው በዘካቸው በሰደቃቸው በዚክራቸው በሰላዋት በሚያደርጉት መልካም ስራ ልክ ነው በዛ ሲራጥ ላይ የሚያልፉት ከሰዎች መካከል እንደ መብረቅ ፈጥኖ የሚያልፋል እንደ አይን እርግብታ ፈጥኖ የሚያልፋል እንደ ፈጣን ፈረስ ፈጥኖ የሚያልፋል ሲራጡ ከነሱ መካከል ደግሞ እየተንፋቀቀ በእንብርክክ እየተንፋቀቀ የሚያልፋል ከሰዎች መካከል ደግሞ በጀሃነም ወረንጦ ይሉታል ስለት ያለው ነገር ነው በዛ እየተቦጨቀ ተንገዳግሎ የሚያልፋል እየተጎተተ ደግሞ እዛው እንዲወድቅ የሚደረግ ከወደቀ ጀሃነም ገባ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚታለፈው ማለት ነው።
ወኢን ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀሃነምን ሳታዩ በጀሃነም ጀርባ ሳታልፉ የሚሄድ ማንም የለም ማለት የሚተርፍ የሚድን ማንም የለም። ካነ ዐላ ረቢከ ሐትመን መቅድያ ይህ ጌታ ዘንድ የተቆረጠለት የተወሰነ ነገር ነው። ثم ከዛስ በኋላ ኑነጅ الذين اتقوا ከዛች ጀሃነም እናድናቸዋለን እናተርፋለን ማንን እነዚያ አላህን የፈሩትን ወነዘሩ الظالمين ዛሊሞችን ደግሞ ጀሃነም ውስጥ እንተዋቸዋለን ፊሃ በሷ በጀሃነም ውስጥ እንተዋቸዋለን ጂሲያ የተንበረከከው ነው ወድቀው እዛ ጀሃነም ውስጥ ተንበርክከው እንዲቀሩ እናደርጋቸዋለን ዛሊሞችን። ይህን አያት አስታውሼ ነው ማለቅሰው አለ። ለምን ፈላ አድሪ አላውቅም አነንጁ ሚንሃ አምላ ከዛች ጀሃነም እንተርፋለን ወይስ አንተርፍም እናልፋለን ወይስ ጀሃነም ውስጥ በእንብርክክ እንወድቃለን አላህ እንዳለው ወነዘሩ الظالمين فيها جثيا ዛሊሞችን በእንብርክክ ጀሃነም ውስጥ እንተዋቸዋለን እንዳለው በእንብርክክ እንተዋለን ወይስ ከዛ እንተርፋለን የሚለው አስጨንቆኛል። ለዛ ነው ይሄን ያስጨንቀኝ። فإذا كانت هذه حال السابقين الأولين من الصحابة ታዲያ ሰሃባዎች የመጀመሪያዎቹ በዲን ቀዳሚ የሆኑት ሁለመናቸውን መስዋዕት ያደረጉት ሰሃባዎች የነሱ ጭንቀትና ሁኔታ ይሄ ከሆነ في البحث عن موجبات النجاة في الدارين በሁለቱም አገር ላይ በዱንያም በአኺራም ነጃ የሚያወጣው ነገር ምንድነው የሚያድነን ነገር ምንድነው ብለው በመፈለግ ላይ እረፍት ያጡት ሰሃባዎች ከሆኑ የመጀመሪያዎቹ وهم قد بشروا بدخول الجنة ሁሉም በጀነት እንደሚገቡ ተበሰሯል የምስራች ተነግሯል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ምንድነው ያለው والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار መሰል አያቶች በጣም ብዙ አሉ። ሰሃባዎች ነጃ የሚወጡ እንዲሁም ከሰሃባዎች በኋላ የመጣው ሁሉ ነጃ የሚወጣው መቼ ነው? والذين اتبعوهم بإحسان እነሱን በመልካም የተከተለ ብቻ ነው ነጃ ሊወጣ የሚችለው። ይሄ ሁኔታ ሆኖ ሳለ በጀነት ተበስረው ይሄ ከሆነ ጭንቀታቸው فكيف الحال بمن بعدهم ከነሱ በኋላ የመጣውስ ምንድነው ማድረግ ያለበት? በምን ደረጃ ነው መጨነቅ ያለበት? ነጃ ስለመውጣት ስለምንበላው ከሆነ አላህ ወስኗል። ስለምንጠጣው ስለምንለብሰው ስለምንከስበው ነገር እኮ አላህ የወሰነው ጉዳይ ነው። ሰው ልጅ እንዲሁ ዝም ብሎ ይዳከራል እንጂ ይሄ ምንድነው የተወሰነ ነው። ገና ሶስተኛው 40 ላይ ሲደርስ ሰውየው በእናቱ ወድ ውስጥ እያለ ምንድነው የተባለው? فيرسل عليه الملك መላእክት ይላካል ምን ሊያደርግ فيؤمر بأربع كلمات አራት ቃላቶችን እንዲመዘግብ ማለት بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ተመዝግቧል። ሪዝቁ ምን እንደሆነ ተመዝግቧል። نعم የእያንዳንዱ ሰው ሪዝቅ የተወሰነ ነው ማለት ነው። አንዱ ያገኘው ሌላ ያገኘ የአንዱን ሌላው አይወስድም። وفي السماء رزقكم وما توعدون ቃል የተገባላችሁ ነገር ሪዝቃችሁ በሰማይ ነው ያለው። نعم ታዲያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንለፋለት ያዘዘን ሙእሚኖችም የተጨነቁበት ጉዳይ ይሄ ነው። ታዲያ ሰሃባዎች የዚህን ያህል ከተጨነቁ እኛ ምን እንደማድረግ ያለብን ነገሩ አሳሳቢ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ምን አሉ ሸኹ حفظه الله تعالى وهذه رسالة موجزة ይህች አጠር ያለች ሪሳላ እኮ حرصت فيها على الإشارة በጣም ትኩረት የሰጠሁት ጥቆማ ለመስጠት ነው። إلى 10 أمور 10 ነገሮችን ለመጠቆም ነው። تعد من أبرز الأمور العظيمة ከታላላቅ ጉዳዮች ተደርገው የሚቆጠሩ التي تحصل بها النجاة للعبد ለሰውየው ነጃ የሚወጣበት ነጃን የሚያገኝበት የሚድንበትን መንገድ የሚያገኝበት ለሰውየው ይሄንን የሚያሳካለት የሆነውን ነገር ማለት حري بكل مسلم እያንዳንዱ ሙስሊም ይገባዋል أن يجتهد في تعلمها والعمل بها እነዚህን 10 ነጥቦች ተምሮ አጥንቶ ተረድቶ ሊሰራባቸው ማለት ነው። وسلوك مسالكها እነዚህን 10 ነጥቦች መንገድ ሊጓዝ وتعليمها لمن يستطيع من أهله وإخوانه እንዲሁም አቅሙ የፈቀደውን ያህል ለሚችለው ለዘመዶቹ ከቤተሰቦቹም ሆነ ወንድሞቹን ሊያስተምርና ሊያሳያቸው ليفوز بالنجاة في الدنيا ويوم القيامة በዱንያም ويوم القيامة በيوم القيامة ነጃ ሊወጣበት ማለት ሊድንበት ويظفر بالسعادة الأبدية ዘላለማዊ የሆነ
ዘላለማዊ የሆነ ደስታን ሊታደልበት ማለት ፊ ጀናት ነዒም ጸጋ የተሞላባት የሆነችው ጀነት ውስጥ فإن دعوة العباد إلى النجاة ሰዎችን ወደ መዳን መጣራት ወተምሂድ طرقها ነጃ የሚወጣው የመውጫውን መንገድ ማመቻቸት ወተذكير بموجباتها ነጃ የሚወጣው ነጃ እንድንወጣ የሚያደርገን የሆነውን ሰበቡን ማስታወስ هدي قائم ይሄ ቋሚ የሆነ የማይቀየር የሆነ መንገድ ነው وسنة ماضية ያለፈ የተስተካከለ የተወሰነ የሆነ መንገድ ነው كما جاء في القرآن በቁርአን ላይ እንደተቀመጠው ሱረቱ ጋፊር ላይ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار الله በቁርአን ላይ እንዳስቀመጠው ያ قوم ህዝቦቼ ሆይ ማሊ ምን ሆኜ ነው أدعوكم إلى النجاة ወደ ነጃት ጥሪ ያደርግላችኋለሁ ወደ መዳን አትራፊ ወደ መሆን ከምትፈሩት ተጠብቃችሁ የምትፈልጉትን ወደምታገኙበት መንገድ ጥሪ ያደርግላችኋለሁ وتدعونني إلى النار እናንተ ደግሞ ወደ እሳት ትጣሩኛላችሁ ምንድነው ነገር ለዚህ ወደ ነጃ መውጫ መንገድ አትራፊ ወደ መሆን የሚፈሩትን ተጠብቀው የሚፈልጉትን የሚያገኙበትን መንገድ ጥሪ ማድረግ ይሄ ምንድነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሪያዎቹ ላይ ያስቀመጠው ሱና ነው ማለት وقد قيل من تبرل ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ما بال دينك من هنا يدينه قداي ترضى أن تدنسه دينه بكوشش دينه بكال بساسا شلا بالتل منهم ما يسجنك من هنا نو وثوبك لبسه جن يمتلبسه لبس جن الدهر كل جزي مالت كلهم مغسول من الدنس كقشاشة يترى يتحطب ነው ልብስህ ንጹህ ልብስ ነው የምትለብሰውን ልብስ ንጽህናውን በዚህ ደረጃ እየተጨነከለት ዲንህ ሲሆን ግን እንዲቆሽሽ ለምንድን ነው የምትፈቅደው ተርጁ النجاة ولم تسلك مسالكها ነጃ መውጣት ትፈልጋለህ መዳንን ትፈልጋለህ ولم تسلك مسالكها ለመዳን የሚያስኬደውን መንገድ ግን አልተጓዝክም ለመዳን የሚያበቃህን ለመትረፍ የሚያበቃህን መንገድ አልተጓዝክም إن السفينة لا تجري على اليبس سفينة مركب እንድትጓዝ ከተፈለገ በባህር ላይ መሆን አለበት አሸዋ ላይ እንዴት ትጓዛለች መርከብ በአሸዋ ላይ አትጓዝም ነጃ የምትፈልግ ከሆነ የነጃቱን መንገድ መጓዝ ነው ማለት ነው መዳንን የምትፈልግ ከሆነ የመዳኛውን መንገድ መጓዝ ነው ማለት فإن الله سبحانه وتعالى نهج للعبد طريق النجاة ለባሪያው ነጃ የመውጫውን መንገድ ዘርግቶታል አላህ ነጃ የሚወጣበትን መንገድ ዘርግቶታል وفتح له ابوابها يا نجا موጫውን በር ከፍቶታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعرفه طرق تحصيل السعاده وعرفه አስተዋውቆታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ የምናየው ነጃ እንዴት እንደሚወጣ ከቅጣት ከከስረት ከውርደት እንዴት እንደሚዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ አያቶች ላይ አስቀምጦታል አትራፊ መሆን የሚቻለው እንደገኛ እንደሆነ በዝርዝር አስቀምጧል واشهده على نفسه وعلى غيره شؤمها وعقابها لما الله سبحانه وتعالى አሳይቷል በነፍሱ ላይ ሰውየው በነፍሱ ላይ وعلى غيره ከሱ ሌላ ባሉትም ሰዎች ላይ ማለት ሰውየው በራሱ ላይ እንደዚሁም ከሱ ሌላ ባሉ በሌሎች ሰዎች ላይ የማዕሲያ አደጋ ምን እንደሆነ አሳይቷል እንቢ ማለት ማመጽ አላህን አለመታዘዝ የሚያመጣው አደጋ ምን እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ አስቀምጦታል ማዕሲያ ምን ውጤት እንዳለው ማለት ነው ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ ይህን በተመለከተ በጣም የሚገርም የሆነ ንግግር አላቸው በዱንያ ላይ የምናያቸው አደጋዎች አላህ በቁርአን ላይ ተናግሯል ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ሰዎች በሰሩት ስራ ፈሳድ በምድር ላይ ጥፋት የሚስፋፋው በዛ ነው ሰዎች የኑሮ ውድነትን የዕቃ ውድነትን የውጣ ውረድን ልፋትን ስቃይን መከራን ሞትን ስደትን ሁሉ ያነሳሉ ሰዎች ሰበቡን ግን የሚያነሳ ማለት ሰበቡ ምንድነው ስለዚህ ሁሉ ውርደት የሚዳርጋቸው ማዕሲየቱላህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማመጽ አባታችንን አደም ቀይም ረሂመሁላሁ ተዓላ አባታችን አደም ከጀነት እንዲወጣ የተደረገው በምንድነው
አትብላ የተባለውን ዛፍ በመብላት ነው። አላህ ምን አለ በቁርአን ላይ ወዐሳ አደሙ ረበሁ ፈገዋ። ከዛ በፊት ምን አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለቀድ አሂድና ኢላ አደመ ሚን ቀብሉ ፈነሲየ ወለም ነጅድ ለሁ ዐዝማ። ለአደም ካሁን በፊት ምን አደረግን? ቃል ገባንለታል። ምን የሚል? በጀነት ውስጥ ተቀመጥ፣ ኢነ ለከ አላ ተጁዐ ፊሃ ወላ ተዕራ፣ አንተ በጀነት ውስጥ ሆነ ላትራብ ላትራቆት፣ ወአነከ ላ ተዝመኡ ፊሃ ወላ ተድሓ፣ እንደዚሁም ጥማት የሚባል ነገር እንደማያገኘህ የፀሐይ ሐሩር እንደማያገኘህ በሰላም እንደምትኖር ብለን ቃል ገባንለት። ፈነሲየ ረሳ፣ አደም የተባለውን ነገር ረሳ። ወለም ነጅድ ለሁ ዐዝማ፣ ቁርጠኝነት አላየንም። ያ አደሙ ኢነ ሃዛ ዐዱውን ለከ ወሊዘውጅክ ፈላ ዩኽሪጀነኩማ ሚነል ጀነቲ ፈተሽቃ፣ ከጀነት እንዳያስወጣችሁ ይሄ ለአንተም ለባለቤትህም ጠላታችሁ ነውና ተጠንቀቁት ተብሎ ተነግሮ ተሳሳተ። አላህ ምን አለ? ፈነሲየ ረሳ ወለም ነጅድ ለሁ። ከዛስ በኋላ ፈአከላ ሚንሃ ፈበደት ለሁማ ሰውአቱሁማ ወጠፊቃ የኽሲፋኒ ዐለይሂማ ሚን ወረቂል ጀነ ወዐሳ አደሙ ረበሁ ፈገዋ። አደም ጌታውን አመፀ ከተሳሳቱት ሆነ። ግን በዛው አልቀረም። ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى። ከዛ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መረጠው፣ ተውበትን አደረገለት፣ መንገዱን መራው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውበት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ አላህ ይመራቸዋል። ተውበታቸውን ይቀበላል፣ ይቅርታ ያደርግላቸዋል፣ ትክክለኛውን መንገድ ይመራቸዋል። ተውበት ነሱህ እስከሆነ ድረስ። ከዛስ በኋላ የነቢዩላህ ኑህ ህዝቦች በጎርፍ እንዲጥለቀለቁ የተደረገበት ምክንያት ከማዕሲያ ውጪ ሌላ ምንድን ነው? የነቢዩላህ ሁድ ህዝቦች በቅጣት የተቀጡት በጩኸት የተቀጡት በምን ምክንያት ነው? በማዕሲያ። የነቢዩላህ ሳሊህ ህዝቦች የተቀጡት በማዕሲያ ሰበብ። የነቢዩላህ ሉጥ ህዝቦች የተቀጡት በምንድን ነው? በማዕሲያ ሰበብ። ማዕሲያ በሰው ልጅ ላይ የሚያመጣው አደጋ ብዙ ነው። እዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን አሳይቷል። والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يوم من أسباب النجاة قدم مثل يانسان رئيس 10 موجبات للنجاة يميلو 10 موجبات للنجاة. በዚህ ላይ ያው የዛሬውን ደርስ ለማጠናቀቅ ያህል ሸኹ ረሒመሁ ሐፊዘሁላሁ ተዓላ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማመፅ ያለው አደጋ የሚያስከትለው አደጋ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ በግልጽ ያስቀመጠው ነው። እንደዚሁም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በማዕሲያ ሰበብ ሰዎች የደረሰባቸውን አደጋ ሲያስቀምጥ ምንድን ነው ያለው? ፈኩለን አኸድና ቢዘንቢ፣ እያንዳንዳቸውን የዓድ ህዝቦችን፣ የነቢዩላህ ሙሳ ህዝቦችን፣ ሌሎቹንም ከጠቀሰ በኋላ ምን ይላል? ፈኩለን አኸድና ቢዘንቢ፣ እያንዳንዱን በወንጀሉ በጥፋቱ ይዘነዋል፣ ቢማዕና ቀጥተነዋል። አላህ ሱብሓነሁ ፈሚንሁም መን አርሰልና ዐለይሂ ሐሲባ፣ ከነሱ መካከል አሸዋ የተቀላቀለበት አውሎ ንፋስ የላክንባቸው ሰዎች አሉ። ወሚንሁም መን ኸሰፍና ቢሂል አርድ ወሚንሁም መን አኸዘትሁ ሰይሐ፣ ከነሱ መካከል በጩኸት የተቀጡና የወደሙ አሉ በድምፅ። ወሚንሁም መን አኸዘትሁ ሰይሐት ወሚንሁም መን ኸሰፍና ቢሂል አርድ፣ ከነሱ መካከል ምድርን ያሰመጥንባቸው ሰዎች አሉ። ወሚንሁም መን አኸዘትሁ ሰይሐት ወሚንሁም መን ኸሰፍና ቢሂል አርድ ወሚንሁም መን አግረቅና፣ ከነሱ መካከል ደግሞ በጎርፍ ያጥለቀለቅናቸው ሰዎች አሉ። ወማ ካነ አላሁ ሊየዝሊመሁም፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነሱን የሚበድላቸው ወይም ሊበድላቸው ፈልጎ ሳይሆን ወላኪን አንፉሰሁም የዝሊሙን፣ ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ነፍሳቸውን በዳይ በመሆናቸው ምክንያት ነው። ስለዚህ የማዕሲያ አደጋው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የሚያሳየን ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው ኢብኑ ቀይም ረሒመሁላሁ ተዓላ ምን ይላሉ? የማዕሲያ ሹእሙ ይላል። ማዕሲያ አደጋው ክፋቱ ምንድን ነው? ዩዝሂሩ ፊ ቅለት ተውፊቅ፣
ማዕሲያ ሲያበዛ አንድ ሰው ይሄ ሹእመሃ ወዕቃባህ እንዲሁም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሳውቋል፣ አሳይቷል የማዕሲያ አደጋው ምን እንደሆነ፣ የማዕሲያ ክፋቱ ምን እንደሆነ፣ የሚያመጣው አደጋ ከፍተኛ እንደሆነ፣ የሚያስከትለው ቅጣት ምን ያህል እንደሆነ አሳይቷል ማለት። ወቀድ አሕሰነ አልቃኢል ተናጋሪው ገጣሚው ምን አለ? ዋ ሐስረታህ ተቀበል ዑምሩ ወንሰረፈት፣ ወይ ቁጭቴ ይላል። እድሜ ገፋ፣ እድሜ እያለቀ ነው፣ እድሜ ገፋ እያለቀ ነው። ወንሰረመት ሰዓቱሁ በይነ ዙል ልዓጅዚ ወልከሰሊ፣ በደካማነትና ስንፍና ውርደት ውስጥ የኔ እድሜ እያለቀ ሰዓቶቹ እየተቆጠሩ ነው። ወልቀውሙ ሰዎቹ ግን ቀድ አኸዙ ደርበ ነጃት፣ ሌሎቹ ግን ምን ሆነዋል? ነጃ የሚወጡበትን መንገድ ይዘዋል። ወቀድ ሳሩ ኢለል መጥለቢል አዕላ ዐላ መሃሊ፣ ለፈለጉት ታላቅ ደረጃ የጀነት መንገድ ሳሩ ተጉዘዋል። በእርጋታ ማለት ሳይጨነቁ በእርጋታ የፈለጉትን የኸይር መንገድ የመልካም መንገድ ተጉዘዋል ማለት። ታዲያ ሰው ልጅ በዚህ ዱንያ ላይ እያለ ፈለገ ቢለፋ ይህን የአኺራ መንገድ ካላስተካከለ ምንም ዋጋ የለውም፣ ምንም ዋጋ የለውም። ዱንያ ላይ የምንኖረው አኺራን ለማትረፍ ነው፣ አኺራን ለማትረፍ ነው። አኺራን የማናተርፍበት ከሆነ ዱንያ ላይ መኖር ኪሳራ ነው፣ ዱንያ ላይ መኖር ኪሳራ ነው አኺራን ካላተረፍንበት። ለዚህ ለአኺራ ትርፍ ሰዎች እንቅልፍ አጥተዋል። የአኺራ ትርፍ አግኝታቸዋል ተብለው እንኳን ተጨንቀዋል፣ እረፍት አጥተዋል፣ ለፍተዋል፣ ህይወታቸውን መስዋዕት አድርገዋል፣ መሄድ ያለባቸውን ሁሉ ተጉዘዋል። ያ ሁሉ አድርገው ደግሞ እንደገና ጭንቀታቸው ምንድነው? አላህ ይምረኝ ይሁን አላህ ይቀበለኝ ይሁን እያሉ ይጨነቃል። የአላህ ባሪያዎች ባህሪ ሁል ጊዜ ይሄን እንቅልፍ የሚነሳቸው፣ ሰላም የሚያሳጣቸው፣ በተቀመጡበት የሐሳብ ጉዞን የሚያስኬዳቸው ይሄ ጭንቀት ነው ማለት የአኺራው ጭንቀት። ለአኺራ የተጨነቀ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱንያውንም አኺራውንም ያስተካክልለታል። ለዱንያው የተጨነቀ ሰው ዱንያውም አይስተካከልም አኺራውንም ያጣል። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ይሄ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሆነ ሪሳላ ነው። ኢንሻአላህ 10ሩንም እስከምንጨርሰው ድረስ እንጓዝበታለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመልካም መንገድ ሁሉ ይወፍቀን። በኸይር ላይ ከሚታገሉና ከሚጣጣሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመልካም ነገር የሚመካከሩ ከመጥፎ ነገር የሚተዋወሱና የሚከላከሉ እንደዚሁም አላህ እየወደዳቸው የሚሞቱ ሰዎች አላህ ያድርገን። የዛሬውን እዚህ ላይ እናቆማለን። ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ያው ኢንሻአላህ